ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کا شمار مسلمانوں کے اہم پریچرز میں سے ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ایک اچھے عالم دین کی حیثیت سے ان کو جانا جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا میں اپنے لیکچرز کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو دین حق یعنی دین اسلام کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس طرف آنے کے لیے ان کو ایسے ایویڈنس اور ایسے پروف دیتے ہیں جس سے لوگوں کا دل مائل ہو جاتا ہے، اور آپ نہ جانے کتنے ہندوؤں اور کتنے دیگر غیر مسلم مذاہب کے لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں، اور اس کی واحد اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بھی جواب دیتے ہیں وہ لاجیکل جواب ہوتا ہے اور پھر بھرپور دلائل سے ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کو سنتا ہے آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے اور دین حق کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایسا ہی کچھ ہوا کہ ایک شخص جو کہ ہندو تھا، اس نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو سائنٹیفکلی پروف کریں تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا بہت شاندار جواب دیا اور ایسا ایمان افروز جواب دیا کہ وہ بندہ بالکل دنگ رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب باقی نہ رہا۔ دوستو، اس کا کیا جواب تھا وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو یاد دہانی کروا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، ایک ہندو شخص جس کا نام سنجے کمار ہے، اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وجود سائنٹیفکلی ثابت کر دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں تو رکھتا ہوں، لیکن میرا ایک پڑوسی ہے جو کہ برہمن ہے اور وہ بالکل بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتا، اور اس نے مجھے یہ سوال بتایا ہے اور کہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال پوچھ کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ کو سائنٹیفکلی پروف کر کے دکھائے۔ دوستو، شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ کا وجود سائنٹیفکلی پروف کرنے میں ناکام رہیں گے، لیکن یہ اس کی بھول ثابت ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے بہت شاندار انداز میں اس آدمی کے سوال کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کا وجود سائنٹیفکلی پروف کر دیا۔ دوستو، اس شخص کے سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب ان لوگوں کو بھی دوں گا جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دوں گا جو اللہ تعالیٰ کے وجود پہ مکمل طور پر ایمان نہیں رکھتے۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ سب سے پہلے تو اس شخص کو سلام پیش کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے، کیونکہ اس شخص نے ایک بات جو اس کے ذہن میں تھی اور وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا تو وہ اس نے پوچھی ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ کرسچن ہے تو بیٹا بھی کرسچن ہوتا ہے، اور اگر باپ ہندو ہے تو بیٹا بھی ہندو ہوتا ہے، اور لوگ اپنے مذاہب اور عقائد سے باہر سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں اس شخص کو سلام اس لیے پیش کروں گا کہ اس شخص نے اسلام میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے اور یقینی طور پر وہ اس سوال کا جواب جاننا چاہ رہا ہے اور ساتھ ہی اسلام کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین حق اور ہدایت کی راہ پر گامزن کرے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین سائنس سے بہت بلند ہے، لیکن اگر کسی شخص کا معیار سائنس ہے تو چلو ہم اس کے معیار کے مطابق اس کو جواب دیں گے، اور اس کے معیار کے مطابق اللہ تعالیٰ کا وجود اور قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اور ان کی تعلیمات کو پروف کریں گے، تاکہ ان کے دل میں اس بات سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ تمام حل ہو جائیں اور اس کو باقاعدہ جواب مل جائے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایک سائنسدان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، تو یقینی طور پر وہ سائنسدان یہی کہے گا کہ دنیا بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے وجود میں آئی، یعنی کہ ایک گولا تھا اور اس کے اندر دھماکہ ہوا، اس کے بعد وہ مختلف گیلیکسیز میں تقسیم ہوا اور مختلف سیاروں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ سیاروں میں زندگی بحال ہو گئی اور وہاں پر مائکرو آرگینزمز نے جنم لیا۔ ان مائکرو آرگینزمز نے ایوالو کیا، پھر مخلوق بندروں کی فارم میں آئی اور وہاں سے ایوالو کرتے ہوئے لوگ انسان بن گئے، اور آج انسانیت وہیں پر کھڑی ہے اور انسانیت کی تخلیق اس طرح ہو گئی، اور دنیا میں جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہیں یہ نیچرل پروسیسز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سائنسدان سے پوچھوں گا کہ تمہیں اس سب کے بارے میں کب علم ہوا، تو یقینی طور پر وہ سائنسدان کہے گا کہ مجھے یہی کوئی 40-50 سال قبل علم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے یہ کہوں گا کہ تمہیں تو 40 سال پہلے اس بات کا علم ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں یہ بات 1400 سال پہلے کی درج شدہ ہے، تو تم اس بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ دوستو، اسی زمن میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن مجید کی آیت بھی پیش کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے جو یقین نہیں رکھتے ان سے پوچھئے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ دنیا ایک دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، جس کے بعد یہ مختلف کہکشاؤں میں تقسیم ہو گئی اور اس طرح انسان کا وجود سامنے آیا۔ تو جو لوگ بگ بینگ تھیوری کی مثال دیتے ہیں، جن کی ریسرچ صرف 100 یا 150 سال پرانی ہے، یہی بات قرآن مجید میں 1400 سال قبل لکھ دی گئی ہے۔
फिर इसके बाद ये भी गुमान किया जा सकता है कि वो साइंसदान ये कहे कि ये तो तुक्का था जो कि सही साबित हो गया, तो इस पर तो हम यकीन नहीं कर सकते। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो ज़मीन है इसकी शक्ल क्या है। तो वो शख्स कहेगा कि पहले तो मैं ये समझता था कि इसकी शेप बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन अब चूंकि साइंस आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है तो हमें मालूम हुआ है कि ये जो ज़मीन है ये सर्कल शेप में है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हें इस बारे में कब इल्म हुआ। तो वो साइंसदान शायद यही कहेगा कि आज से तकरीबन 300 साल पहले मुझे इस बात का इल्म हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर मैं उस शख्स से कहूंगा कि तुम्हें जिस बात का इल्म 300 साल कब्ल हुआ, यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले दर्ज कर दी है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद की एक और आयत तिलावत फरमाई जिसका मफहूम यह है कि हमने जमीन को बेदी बनाया। नाजरीन, बेदी शेप से मुराद ओवल शेप या जिसे अंडे की शेप कहते हैं, और आज साइंस इस तहकीक पर पहुंची और साइंस की इस तहकीक के बाद ये नतीजा हासिल हुआ है कि ज़मीन मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है बल्कि ज़मीन अंडे की शेप में है जिसे ओवल शेप कहते हैं। और ये बात कुरान मजीद में 1400 साल कबल दर्ज कर दी गई थी और अल्लाह ताला ने ये बात साफ तौर पर बता दी थी। और इस बात का इल्म हम मुसलमानों को 1400 साल कबल से है, जबकि ये अंग्रेज़ और साइंसदान इस बात का इल्म यही कोई 250 या 300 साल पहले से जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर मैं उस शख्स से ये सवाल पूछूंगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो चांद की रोशनी है ये चांद की अपनी है या इसको कोई और चीज रोशन कर रही है। तो साइंसदान यकीनन कहेगा कि पहले हम ये समझते थे कि ये रोशनी चांद की अपनी है, लेकिन जब हमने तहकीक की और रिसर्च की तो हमें मालूम हुआ कि चांद की रोशनी अपनी नहीं है बल्कि सूरज इसको रोशनी देता है, और सूरज की रोशनी जब उस पर ट्रांसमिट होती है तो चांद चमकने लगता है। यानी कि चांद रोशन है तो सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद की सूरह फुरकान में ये आयत दर्ज है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है और चांद की अपनी रोशनी नहीं है, और जो चांद की रोशनी है वो उसने किसी चीज से हासिल की हुई है। इसी तरह अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली एक मरतबा फिर साबित हो जाएगा। वो शख्स अगर अभी भी नहीं मानता तो मैं उस शख्स से एक और सवाल पूछूंगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि आसमान को हमने एक हिफाजती छत के तौर पर बनाया है। तो मैं उसे पूछूंगा कि तुम मुझे ये बताओ कि आज साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो वो यकीनी तौर पर यही कहेगा कि साइंस के मुताबिक आसमान के अंदर ओजोन लेयर है जो कि आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है, और अगर आसमान ना होता तो इंसान अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लगने की वजह से मर जाते और दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता। तो फिर मैं उस बंदे से सवाल पूछूंगा कि तुम्हें ये बात कब मालूम हुई। इस सवाल पर फिर वो शख्स यही कहेगा कि यही कोई 300 या 400 साल कबल। तो मैं इससे कहूंगा कि यही बात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 1400 साल कबल लिख दी थी, तो तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं करते। उसके बाद वो शख्स खामोश हो जाएगा और कहेगा कि शायद ये भी कोई और तुक्का है, इसलिए आप आगे बढ़िए। तो आगे बढ़कर मैं उससे एक और सवाल पूछूंगा। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उससे ये पूछूंगा कि कुरान मजीद में 1000 से ज़ायद आयतें ऐसी हैं जो कि साइंस से रिलेटेड हैं और साइंस की इजादात के मुताबिक हैं। तो तुम मुझे ये बताओ कि ये आयतें कौन लिख सकता है। तो उस शख्स का एक ही जवाब होगा कि ये यकीनी तौर पर वही लिख सकता है जो इस दुनिया का और इस कायनात का खालिक और मालिक है। तो मैं उससे कहूंगा कि फिर तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया का खालिक भी है, मालिक भी है, परवरदिगार भी है, और अल्लाह ताला ही है जो इस दुनिया को चला रहा है, और अल्लाह ताला ही है जो इस दुनिया का सारा कंट्रोल और सारा कमान अपने हाथ में संभाले हुए है। और दोस्तों, मजीद ये कि कुरान मजीद की कोई एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसको साइंसदान आज तक ठुकरा सके या जिसको वो झुटला सके, क्योंकि कुरान मजीद की 6000 आयात में से 1000 आयात तो सिर्फ और सिर्फ साइंस पर हैं। लेकिन साइंसदानों में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो कुरान मजीद की किसी एक आयत को भी झुटलाने की हिम्मत कर सके, क्योंकि वो इसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। दोस्तों, ये बात अलग है कि दुनिया इस बात पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से अल्लाह ताला के कलाम को झुटलाए, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है, और अल्लाह ताला कैसे इन लोगों को इस मकसद में कामयाब होने दे सकता है। इसलिए इनको हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता है, और राह फरार के तौर पर वो मुसलमानों पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हैं और कहते हैं कि शायद इनके पास कोई और ऐसी बात है जिसकी वजह से इनकी बातें सही साबित होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को राह रास्त पर लेकर आए और उनको हिदायत का रास्ता दिखाए और उनको दीन हक, दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो में अल्लाह ताला के खालिक,
मालिक और उस सच्ची ज़ात के होने के सबूत साइंटिफिकली भी मिल गए होंगे। और अब अगर कोई आपसे ऐसा सवाल करे तो आप बआसानी उसके सवाल का जवाब देने के अहल हो चुके होंगे और आपको मालूम होगा कि कैसे उस शख्स को जवाब देना है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को जवाब देकर लाजवाब कर दिया था। और यकीनी तौर पर इसके बाद उस शख्स के जहन में इस तरह का कोई सवाल नहीं आएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि ये सुनकर उस शख्स ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पेशा है कि बहुत सारे लोग उनकी शख्सियत और उनकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करें और कमेंट्स में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करें, ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि अल्लाह के मानने वाले आज भी ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला पर हमारा ईमान कवी और मजबूत है और हम अल्लाह ताला पर ईमान मरते दम तक रखेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मालूमाती वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और वॉइस डेली के साथ जुड़े रहिए।